శ్రీగుణానందోపలబ్ధయే అమృతాత్మాదమేఘావం అమృతాహరణం విభుం పాంచరాత్రాఘమాచార్యం వందే వైకుంఠభూపతిం విశ్వక్సేనం దదాతార్క్ష్యం భరద్వాజం కపించలం వశిష్ఠాదిమునీన్ వందే పాంచరాత్ర ప్రవర్తకాన్ గురుభ్యశ్చ తద్గురుభ్యశ్చ నమో వాకమదీమహే వృణీమహే చ తత్రాద్యౌ దంపతీ జగదాంపతీ అస్మద్గురుభ్యో నమః అస్మత్పరమగురుభ్యో నమః అస్మత్సర్వగురుభ్యో నమః అస్మత్పరిపేష్టిగురుభ్యో నమః. అందరూ ఒక్కసారి మీ తల్లిదండ్రులకు, గురువులకు, కులదైవానికి నమస్కారం చేసుకోండి. అలమేలుమంగా సమేతుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు సమర్పించుకోండి. అలమేలుమంగ వరద గోవిందాకు. ప్రాణాయామ విధానం తెలిసిన వారైతే ప్రాణాయామం చేసుకోండి. ఆడవారు మగవారిని స్పర్శించండి. సంకల్ప ముద్రలో కూర్చోండి. లేని వాళ్ళు నమస్కారం చేసుకుంటూ మేము చెప్పగలిగితే చెప్పండి, అవసరమైనప్పుడు మేము చెప్తాం. మీ గోత్రం పేర్లు చెప్పచ్చు. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్య ద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యా పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయేత్. గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య విష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్తే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశతమే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే కృష్ణాకావేర్యోర్మధ్యదేశే ఆదివరాహక్షేత్రే సువర్ణముఖరీ ఉత్తరదిగ్భాగే పద్మసరోవరీ తీర్థసమీపే శుకపురి అగ్రహారే వర్తమానే వ్యవహారికచాంద్రమానేన ప్రభవాది శిష్టిశ్రీ విజయాప్యుదే నామ సంవత్సరాణామధ్యే మంగళకరక్రోధి నామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే గ్రీష్మఋతు ఆషాఢమాసే అసితపక్షే ద్వాదశ్యాం శుభదితౌ వాసరాః లక్ష్మీవాసరయుక్తాయాం మృగశిరా నక్షత్రయుక్తాయాం శ్రీ విష్ణుయోగ శ్రీ విష్ణుకరణ శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ శ్రీ భగవదాజ్ఞయా భగవత్ప్రీత్యర్థం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో వాసుదేవస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య అఖిలహేనీయ ప్రత్యానేక కళ్యాణ గుణగణైకతానస్య అపారకారుణ్య సౌశీల్య సౌహార్త సౌందర్య వాత్సల్య మహోదదే జగద్రక్షణార్థం అవతీర్ణస్య శ్రీ అలర్మేల్ మంగా సమేత శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం జగత్కారణభూతాయాః శ్రీ మహాలక్ష్మ్యాః ప్రీత్యర్థం రాజరాష్ట్రాభివృద్ధ్యర్థం లోకక్షేమాభివృద్ధ్యర్థం విశేషతః అస్య యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య. అందరూ మీ గోత్రము, మీ పెద్దవాళ్ళ పేర్లు, మీ పేరు, మీ భార్య పేరు, పిల్లల పేర్లన్నీ కూడా ఒకసారి సంకల్పం చేసుకోండి, స్మరించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబస్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మహాలక్ష్మ్యాః పరిపూర్ణ కృపాకటాక్ష సిద్ధ్యర్థం విశేషతః. మీరు దేనికోసమైతే అమ్మవారికి ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారో ఆ యొక్క కోరికను ఒకసారి విన్నవించుకొని మొక్కుబడి కానీ కోరిక కానీ అమ్మవారికి விஞ்ஞாபனம் చేసుకోండి. எதனால நீங்கள் இந்த கல்யாணோற்சவத்தை பண்ணுறீங்களோ அந்த அதை
இது வந்து தாயாருக்கு விஜ்ஞாபனம் பண்ணிக்கோங்க. जिस कामना के लिए आप ये कल्याणोत्सव कर रहे हैं उस कामना को एक बार माता जी को विज्ञापन कीजिए. मम मनोभीष्ट फल सिद्ध्यर्थम श्री अलर्मेलमंगा समेत श्रीनिवास स्वामिनः नित्य कल्याण महोत्सवम् आचार्य अनेन सहायेन कारयिष्ये. ఒకసారి స్వామి అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకోండి. అలమేలుమంగ వరద గోవింద గోవింద. மகாலட்சுமியை நமோ. திரு கல்யாண உற்சவத்தை நாம் இதோ ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்து கொண்டு இருக்கிறோம். அந்த பகவானை, அந்த அலமேல் தாயாரை இரு கரம் கூப்பி கண் குளிர இந்த நன்னாளன்று சேவிப்போம். பாஞ்சராத்திர ஆகம விதிமுறைப்படி முதலில் அர்ச்சகர் சுவாமி சங்கல்ப மந்திரத்தை கூறினார். பின்பு இந்த தாயாரினுடைய திரு கல்யாண உற்சவத்திலே கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வாச்சன கைங்கரியம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இந்த தாயாரினுடைய வைபவத்திலே நடைபெற உள்ளது. பக்தர்களே அனைவரும் இந்த தாயாரினுடைய கல்யாணத்தை சேவிப்போம். அதோ அந்த தாயாருக்கு மிகவும் பிடித்த அந்த தாமரை பூவால் அலங்காரம் செய்து தங்க சிம்மாசனத்தின் மீது அந்த பெருமானை கரம் பிடிப்பதற்காக அந்த பத்மாவதி தாயாரானவள் காத்து கொண்டிருக்கிறாள். இதோ ராஜகோபுர தரிசனம். லக்ஷ்மி புருஷகாரத்வே பரமரிஷிபி என்கிறது சாஸ்திரம் அல்லவா? அப்படி பக்தர்களுக்கும் பெருமானுக்கும் இடையே ஒரு பாலமாக செயல்படுகிறவள்தான் அந்த பத்மாவதி தாயார். இந்த உபகாரத்தை தான் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் திருச்சானூரில் வீற்றிருந்து தன்னை வந்து வழிபடுகின்ற பக்தர்களுக்கு செய்கிறாள். ஆகவேதான் பெருமான் திருமலை யாத்திரை வருகின்ற பக்தர்களை முதலில் திருச்சானூர் சென்று தாயாரை தரிசித்துவிட்டு பின்பு திருமலை ஏறி என்னிடம் பாருங்கள் என்று கூறுகிறார். உங்களுக்கு பரிபூரண பலன் கிட்டும் என்று திருவாய் மலர்ந்தருளினார். இது அந்த ஆதி தம்பதிகளுக்கிடையே பக்தர்களுக்கு திருவருள் புரிகின்ற விஷயத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு உடன்படிக்கை என்று கூட சொல்லலாம். இந்த கலியுகத்திலோ பாப்பங்களுக்கு குறைவே இல்லை அல்லவா? நம்மிடம் இருப்பது ஒரு பெரிய பாப்பம் மூட்டை. இந்த மூட்டையை சுமந்து கொண்டு மலையேறும் சிரமத்தை கூட பக்தர்களுக்கு வைக்காமல் முதலில் அடிவாரத்தில் இருக்கும் திருச்சானூர் திவ்ய க்ஷேத்திரத்திற்கு சென்று ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாரை தரிசித்து பிரார்த்தித்து கொண்டு அந்த பாப்ப மூட்டையை இறக்கி வைத்து விட்டு தாயாரின் திருவருள் பரிசுத்தமாகி போயா பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீனில் தூசாகும் என்று ஸ்ரீ ஆண்டாள் பிராட்டி அருளி இருப்பது போல தூய்மையான மனதோடு திருமலை ஏறி திருவேங்கடத்து பெருமானை சேவித்து வேண்டிய வரங்களை பெறுவது எளிதல்லவா? இந்த உபகாரத்தை தான் தாயாரும் பெருமானும் தனியே இருந்து கொண்டு பரம வாத்சல்யத்துடன் பக்தர்களாகிய நமக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இது மட்டுமல்ல, பெருமானின் இன்னொரு கட்டளை என்ன தெரியுமா? திருமலையில் தனக்கு நடைபெறுகின்ற பூஜைகள், உற்சவாதிகள், திருச்சானூரில் தனியாட்சி செய்யும் அந்த ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாருக்கும் பக்தி ஸ்ரத்தையுடன் வெகு விமர்சையாக நடைபெற செய்ய வேண்டும் என்பது. அதன்படியே திருமலையில் திருவேங்கடநாதனுக்கு வருடா வருடம் புரட்டாசி மாதத்தில் கோலாகலமாக நடைபெறும் பிரம்மோற்சவத்தை போன்றே கார்த்திகை மாதத்தில் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாருக்கும் வருடாந்திர பிரம்மோற்சவம் ஆகம சாஸ்திரப்படி நடைபெறுகிறது. பக்தர்களே, ஸ்ரீ அலர்மேலு என்னும் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் பொற்ற தாமரை புஷ்பத்தின் மீது அவதாரமானாள். அவள் ஆவிர் பவித்த சுப தினமே இந்த பஞ்சமி தீர்த்த நன்னாள். தாயாரின் பிரம்மோற்சவத்தின் இறுதி நாளும்
தாயாரின் திரு அவதார தினமும் ஒன்றாக அமைவது என்பது மிகவும் விசேஷம்தானே. ஆகவே அந்த பஞ்சமி தீர்த்தம் அன்று திருச்சானூருக்கு வந்து அன்று தாயாருக்கும் சக்கர தாழ்வாருக்கும் நடைபெறுகின்ற விசேஷ திருமஞ்சனத்தை தரிசித்து பின்பு சக்கர ஸ்நானம் நடைபெறும். புஷ்கரணியில் நீராடி தாம் செய்ய போகின்ற அத்தனை விதமான பாப்பங்களும் தாயாரின் திருவருளால் தொலைந்து போகும் என்கிற நம்பிக்கையோடு பாரத தேசத்தின் பல பகுதிகளிலிருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வெள்ளமென இந்த பத்ம சரோவரத்தின் கரையில் கூடுகின்றனராம். பக்தர்களே, இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி கலச பூஜை விஸ்வக்சேனன் ஆராதனை செய்ய தொடங்க உள்ளார். நாமும் வீட்டில் இருந்தபடியே அந்த தாயாரை சரணாகதி அடைவோம். நமஸ்தேஸ்து மகாமாயே ஸ்ரீ பீட்டே சுர பூஜித்தே சங்க சக்கர கதாஹஸ்தே மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று நாமும் அந்த பத்மாவதி தாயாரை இரு கரம் கூப்பி சேவிப்போம். पवित्रेण सवेन च पुणेमहे वैश्वदेवी पुनतिरेव्यागात् यस्यै भक्वे स्तनुवो वेदवृष्ठाः यावनं तत्सधमाद्येषु यस्यामपदयोरयेण वैश्वानरोरत्तिभिर्मा पुनातु प्राणेन शिरोमयो भोः यावा पृथिवीपकशापयोभिः गोदावरी यज्ञे मा पुनीता जगद्भिः सवितस्तिभिः हर्षिष्ठैर्देवमन्मभिः चक्षैः पुनाहिमा तेन देवा अपुनता तेनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्मपुनीमहे पावमानेरध्येते भिद्दम्भृतकौरसाम् सर्वकं सपोदमस्नाते इदं मातरिश्वना पावमानेर्य अध्येते भिस्सम्भृतकौरसाम् अस्मै सरस्वती दुहे कीरको सर्पिन्मसूतकाम् पावमाने स्वस्य यनेः सुखाख्यपयस्वती भिस्सम्भृतोरसः ब्राह्मणेष्वमृतगोहिता पावमाने त्रिदन्तु नः मल्लकपथो कामान् समर्थयन्तु नः देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्य यनेः सुखाकेषु तच्युतः भिस्सम्भृतोरसः ब्राह्मणेष्वमृतगोहिता तेन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यप्पनन्तु राजावत्यं पवित्रम् ततोऽद्यापको हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयम् भूतं ब्रह्मपुनीमहे इंद्रस्वनीति सह मा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणस्य मीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जगञ्चा पुनातु भूर्भुवस्सुवः तच्छय्योरावृणीमहे दातुं यज्ञाय दातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः तन्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् अस्तद्विपदे सञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। देवासुभितः प्रेति सुभाजित्यं प्रेति सुभाजित्यपदिपितिगित्या दिव्यः गन्धर्वः केतपूरितिकेतावोः केतमूनः पुनातो
वाचं अद्य सुराधीनः इन्द्रश्च भद्रः असि त्वयाः अजं वृद्धं वध्याते वाचश्च हि प्रसवैति प्रसवे मातरं महीम् अदितिं वामावचसा रामहे यस्यामिदं विश्वं बलाम् महादेवः सविता धर्मादाविषयमृतम् अवाम् स्वस्तिषो अश्वाहा भवता वायुः गन्धर्वाः सप्तविंशतिरिति सप्तविंशतिः ते अग्रे अश्वम् आयुज्यन्ते अस्मिन् जवं ये ते अदधो अपाम् नवाते आसुहे मन्नित्यासो यावोर्मिः ककुद्मानि ककुद्माने मृदो तिरिप्रा पादसातमैति वाजा सातमः तेन अजं वाजो शेते विष्णोः क्रमः असि विष्णोः क्रान्तम् असि विष्णोः विक्रान्तमिति विक्रान्तम् असि अङ्कौ न्यङ्काविधिनि अङ्कौ अभितः रथं योद्ध्वान्तम् वाताग्रमिति वाता अग्रम् अन्विति सञ्चरन्ताविति सञ्चरन्तौ दूरेः तिरिति दूरेः इन्द्रियावानिति इन्द्रियावाने पदत्री तेनः अग्नयः पप्रयः पारयन्तु देवस्य अहं सवितुः प्रसवैति प्रसवे बृहस्पतिना वाचसिता वाचं द्वेषं देवस्य अहं सवितुः प्रसवैति प्रसवे बृहस्पतिना वाचसितेति वाचसिता परिष्ठं नागं रुहेयं इन्द्राय वाचौ वदता इन्द्रो वाचं जापयता इन्द्रः वाचं अजयत् अश्वाजनेत्यश्व अजने वाजने वाजेषु वाजनीवतीति वाजिनीवती अश्वाने समत्स्रिति समतेषु वाजया अर्वा असि सप्तिः असि वाजी असि वाजिनः वाचं धावता मरुतां प्रसवैति प्रसवे जयतामिति योजनामिमेद्धम् अध्वनः कप्रीता काष्ठां गच्छता वाजे वाजैति वाजे वाजेः अवता वाजिनः नः धनेषु अमृताः कृतज्ञा इत्यर्थज्ञाः अस्यामध्वः बृहतामादयध्वां कृताः याता पथिभिरिति पथिभिः देवयानेरिति देवायानेः ते नः अर्वर्तः हवनस्तुता इति हवनसुतः हवं विश्वे शृण्वन्तु वाजिनः मितद्रव इति मितद्रवः इति सहस्रसाः मेधसा तेति मेधसाताः श्रेष्ठवः महाः ये रत्नं समितेष्पतिसाम् इतेषु जम्भिरे सं नः भवन्तु वाजिनः हवेषु देवता तेति देवताः मितद्रव इति मितद्रवः स्वर्गा इति सोऽर्काः जभयन्तः अहिं मृगं रक्षाकं सीसने मे अस्मदे युयवन्ने अमिवाः येषास्याः वाजी क्षिपणीं तुरण्यति विवायाः पथः अपि कक्षयित्यपि कक्षेत् आसनीकृतो दधिक्रा इति दधिक्राः अन्विति सन्तवेत् त्वदिति सन्तवेत् त्वदे पथाम् अङ्गागंसि अन्विति आपणिफलदित्यापणिफलद् उत सा अस्याद्रवतः पुरन्यतः पर्णां नामेः अन्विति वाति प्रगर्धिन इति प्रगर्धिनः सेनस्य यवाध्वजतः अङ्कसं परिति दधिक्रावण्ण इति दधिक्रावण्णः सह ऊर्जा परित्रतः येति महाराजस्य प्रसव इति प्रसवः जगम्यात् येति द्यावा पृथिवी द्यावा पृथिवी
विश्वशम्भो इति विश्वशम्भो येति महागन्तां पितरा मातरा येति महासोमः त्वाय गम्या देवादिना वाजति वाजाजतः वाजं दरिष्यन्तः वाजं जयष्यन्तः बृहस्पतेः भागा अवेदे वादिनः वाजति वाजाजतः वाजं चतुर्वागुंसः वाजं जिगिवागुंसः बृहस्पतेः भागे नीति मृड्भम् इयं भासा सत्या सन्धेति सन्धा अभूतेया इन्द्रेण समधध्वमिति सम् अधध्वम् अजीजिपदा वनस्पतयः वाजं वेदे मुच्यध्वम् मुक्षत्रस्य उल्बम् असि क्षत्रस्य योनिः जायेति सुवः रोहा वा रोहा वाहि अहं भयोः सुवः वाजः च प्रसवयति प्रसवः च अभिजयित्यभिजः च क्रतुः च सुवः च मूर्धा च पृथिवी अस्त्ययः च अन्त्यायनः च अन्त्यः च भुवनः च भुवनः च अधिपतिरित्यधिपतिः आयुः यज्ञेन कल्पतां प्राण इति प्राणः यज्ञेन कल्पताम् अपान इत्यपानः यज्ञेन कल्पतां व्यान इति विअनः यज्ञेन कल्पतां चक्षुः यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनः यज्ञेन कल्पतां वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञः यज्ञेन कल्पताम् देवान् अमृताः अभूमा प्रजापतेरिति प्रजापतेः प्रजा इति प्रजाः अभूमा समिति अहं प्रजयेति प्रजया समिति मया प्रजयति प्रजा समिति अहं रायः पोषेण समिति मया रायः पोषः अन्नाय त्वा अन्नाध्यायेत्यन्न अध्याय त्वा वाजाय त्वा वाजादित्याये त्वा अमृतम् असि पुष्टिः असि धननमिति प्रधननम् असि वाजस्याजिमं प्रसवैति प्रसवः ससुवे अग्रे सोमं राजानं पोषधीषो अपित्यपुसुताः मधुमतिरिति मधुमतिः भवन्तो वयं राष्ट्रे जाक्रियाः पुरोहिता इति पुरः वाजस्य इदं प्रसवैति प्रसवः येति बभूवा इमा च विश्वा भुवनानि सर्वतः सह विराजमिति विराजम् परेति एते प्रजानन्निति प्रजानन् प्रजामिति प्रजां पुष्टिं वर्धयमानः अस्मे इति वाजस्य इमा शिश्रिये दिवम् इमा च विश्वा भुवनानि सम्राट् इति सम्राट् अदित्सन्तं दापयतो प्रजानन्निति प्रजानन्दयें च नः सर्ववीरामिति सर्ववीराम्निति यच्छतो अग्ने अच्छा पदा इह नः प्रतीति नः इति सोमनाः भवा प्रेति नः यच्छ भुवः पदे धनदा इति धनदाः असि नः त्वं प्रेति नः यच्छतु प्रेति भगः प्रेति बृहस्पतिः प्रेति प्रेति भूत सोनृता प्रेति वाग् देवी ददातु नः अर्यमणं बृहस्पतिम् इन्द्रं दानाय चोदया वाजं विष्णुं सरस्वतीं सवितारं च भाजिनं सोमं राजानं
वरुणम् अग्निम् अन्वारभामह इत्यनु आरभामहे आदित्यान् विष्णु सूर्यम् ब्रह्माणम् च बृहस्पतिम् सवितो प्रसवैति प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम् पूष्णः हस्ताभ्याम् सरस्वत्यै वाचः यन्तुः यन्त्रेण अग्नेः साम्राज्येनेति साम्राज्येन अभीति सिञ्चामि इन्द्रस्य बृहस्पतेः त्वाहा साम्राज्येनेति साम्राज्येन अभीति सिञ्चामि अग्निः एका प्रेणेत्येका अक्षरेण वाचम् उदिते अजयते अश्विनः अक्षरेण द्वे अक्षरेण प्राणापानाविति प्राणा अपानौ उदिते अजयतां विष्णुः त्र्यक्षरेण द्वे अक्षरेण त्रीन् लोकान् उदिते अगजगते सोमः चतुरक्षरेण चतुः अक्षरेण चतुष्पद इति चतुःपदः वसून् उदिते कोशा पञ्चाक्षरेण पञ्च पङ्क्तिम् उदिते अजयते धाता षडक्षरेण षट् अक्षरेण षट् ऋतून् उदिते अजयते मरुतः सप्ताक्षरेण सप्तपदामिति सप्तपदां शक्वरीम् उदिते अजयन् बृहस्पतिः अष्टाक्षरेण अक्षरेण गायत्रीम् उदिते मित्रः नवाक्षरेण नव अक्षरेण त्रिवतमिति त्रिवतं सोमम् उदिते अजयते वरुणः नेति दश अक्षरेण विराजमिति विराजम् उदिते अजयते इन्द्रः एकादशाक्षरेणेत्येकादश पृष्ठभम् उदिते अजयते विश्वे देवाः द्वादशाक्षरेणेति द्वादश अक्षरेण जगति उदिते अजयन् वसवः त्रयोदशाक्षरेणेति त्रयोदशमिति त्रयः दशं सोमम् उदिते अजयन् रुद्राः चतुर्दशाक्षरेणेति चतुर्दश अक्षरेण चतुर्दशमिति चतुर्दश सोमम् उदिते अजयन् आदित्याः पञ्चदशाक्षरेणेति पञ्चदश अक्षरेण पञ्चदशमिति पञ्चदश सोमम् उदिते अजयन् अदितिः षोडश अक्षरेणेति षोडश अक्षरेण षोडश सोमम् उदिते अजयते प्रजापतिरिति प्रजापतिः सप्तदश अक्षरेणेति सप्तदश अक्षरेण सप्तदशमिति सप्तदश सोमम् उदिते अजयते उपयाम गृहीत इत्युपयाम गृहीतः असीनर्षदमिति नृषदम् त्वाषदमिति भुवनसदमिति भुवनसदम् इन्द्राय जुष्टम् गृह्णामि एषः ते योनिः इन्द्राय त्वा उपयाम गृहीत इत्युपयाम गृहीतः असि अप्सुषदमित्यप्सु सदम् त्वा घटसदमिति घटसदम् व्योमसदमिति व्योमसदम् इन्द्राय जुष्टम् गृह्णामि एषः ते योनिः इन्द्राय त्वा उपयाम गृहीत इत्युपयाम गृहीतः असि पृथिवीषदमिति अन्तरिक्षसदमित्यन्तरिक्षसदम् नाकसदमिति नाकसदम् इन्द्राय जुष्टम् गृह्णामि एषः ते योनिः इन्द्राय त्वा ये ग्रहाः पञ्चजनीना इति पञ्च जनीनाः येषां तिस्रः परमजा इति परमजाः दैव्यः कोशः समुज्जित इति समुज्जितः तेषाम् इति वेशि प्रियाणामिरम् ऊर्जम् समिति अग्रभीम् एषः
योनिः इन्द्राय स्वाहा अपां रसं उद्वय समित्युत वयसं सूत्य रश्मिमिति सूत्य रश्मिं समाभृतमिति अपां रसस्य यः रसः तं महागृह्णामि उत्तममित्युत तमम् एषः ते योनिः इन्द्राय स्वाहा अया मिष्ठा जनयन्ने कर्वराणि सह हि गृह्णिः उरुः वराय सह प्रति उदिति ऐते धरुणः मध्वः अग्रं स्वायां यते तनूम् ऐरयताभ्यां गृहीत इत्युपयाम गृहीतः असि प्रजापतय इति प्रजापतये एषः ते योनिः प्रजापतय इति प्रजापतये मासाः अन्विति इति वनानि अन्विति ओषधीः अन्विति पर्वतासः अन्विति इन्द्रं रोदसी इति वावसाने इति अन्विति अजिहता जायमानम् अन्विति ते दायिमहे इन्द्रियाय सत्रा ते विश्वम् अन्विति अन्विति क्षत्रम् अन्विति सहाय जत्रा इन्द्रादेवेभिः अन्विति ते नृशक्य इति नृशक्येन्द्राणीम् आरिषो सुपत्नीमिति सुपत्नीम् अहम् अश्रवम् नहि अस्याः अपरं च न जरसा मरते पतिः न अहम् इन्द्राणीरारुणा वृषाकवेरिति वृषाकवेरते हविः प्रियं देवेषु गच्छति यः जातः एव प्रथमः देवान् क्रतुना पर्यभोषदिति परि अभोषद् यस्य सुष्मात् रोदसी इति अभ्यसेताम् गृह्णस्य मह्ना सह जना सह इन्द्रः येति ते महा इन्द्र ऊती सामन्यवः यत् समरन्तेति समरन्ता सेनाः पदाति विद्युत् नर्यस्य बाहुवोः माते ஓம் ஸ்ரீ பத்மாவத்யை நமோ நமः. கங்கே ச யமுனே சைவ கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதே சிந்து காவேரி ஜலேஸ்மின் சந்நிதிம் குரும் என்பதற்கேற்ப சப்த நதிகளும் அன்று தாயாரை தரிசிப்பதற்காக அந்த பத்மோ சரோவரில் கூடுவதாக ஐதீகம். ஆகவே பஞ்சமி தீர்த்த சுபதினத்தில் இந்த புஷ்கரணியில் நீராடினால் அத்தனை தீர்த்தங்களிலும் நீராடிய புண்ணிய பலன் கிடைக்கும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை. கிருத்தயுகத்தில் தபஸ் அதாவது தவம், திரேதாயுகத்தில் ஹோமம் யாகம், துவாபர யுகத்தில் தானம் தர்மம் ஆகியவற்றை செய்வதால் பாப்பங்கள் தொலையுமாம். ஆனால் இந்த கலியுகத்தில் நமது பாப்பங்கள் கழிய வேண்டுமானால் புண்ணிய தீர்த்தங்களுக்கு சென்று நீராடுவதே எளிய வழி. அந்த வகையில் திருச்சானூரில் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாரின் பிரம்மோற்சவத்தின் இறுதி நாளான பஞ்சமி தீர்த்தத்தன்று பத்ம சரோவரில் நீராடினால் நமது அத்தனை பாப்பங்களும் தொலையும் என்பதில் எந்தவிதம் சந்தேகம் இல்லை. பக்தர்களே, இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி மகா சங்கல்பம் மற்றும் கன்னிகாதானத்தை செய்ய உள்ளார். அந்த பத்மாவதி தாயார் தங்க சிம்மாசனத்திலே அவரது புருஷோத்தமன் புருஷகாரனாகிய அந்த பகவான் எம் பெருமானை ஆதி சேஷனை கரம் பிடிப்பதற்காக தங்க சிம்மாசனத்தில் அழகாக மிகவும் வேட்கையுடன் காத்து கொண்டிருக்கிறாள் அந்த பத்மாவதி தாயார். பத்ம பிரியே பத்மினி பத்மஹஸ்தே பத்மாலயே பத்மதலாய தாக்ஷி விஸ்வப்பிரியே விஷ்ணுஹு மனோனுகூலே துவாத்பாத பத்மமயி சந்நிதஸ்வ என்கிறபடி அந்த பத்மாவதி தாயாருடைய கன்னிகாதானத்தை நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களே, அந்த தாயாரை நாம் இரு கரம் கூப்பி கண் குளிர சேவிப்போம். பூமியில் பிறந்து
பார்வதி தேவி எவ்வாறு சிவனை மணந்து கொண்டாரோ அதுபோல மகாலட்சுமியும் பிருகு முனிவருக்கு மகளாக பிறந்து நாராயணனை மணாளனாக பெற்றாள் என்பது மற்றொரு சுவாரஸ்யமான ஒரு நிகழ்வு. எதிர்பாராத வகையில் சுவாமி திடீரென்று மகாலட்சுமியை பிருகு முனிவரின் மகள் என்று கூறுகிறீர்களே. ஸ்ரீதேவியான மகாலட்சுமி அமுத கடலை கடைந்த போது கடலில் தோன்றினாள் என்றல்லவா கேள்விப்பட்டிருக்கோம். சற்றே விளக்கி கூற வேண்டும் என்று கேட்டாராம். மேலும் ஒரு சந்தேகம் சுவாமி என்றாராம். சமுத்திரத்தில் பிறந்தவளான அல்லது அவதரித்த மகாலட்சுமியின் தந்தை சமுத்திரராஜன் என்றல்லவா சொல்ல வேண்டும். மகாலட்சுமி ஜெகன் மாதா என்றைக்குமே அழியாத நித்திய ஸ்வரூபி. மகாவிஷ்ணு எப்படி சர்வ வியாபியோ அதே போலவே மகாலட்சுமியும் கூட. பக்தர்களே, இதோ அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமத்தை தொடர உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அடுத்த கைங்கரியத்தையும் சேவிப்போம். इन्द्रास्तवन्तः येति तु भरामागिः एतद् परीति साते विद्महि वसुपतिमिति वसुपतिं वसूनाम् इन्द्रायते ते माहिनं दत्रम् अस्ति अस्मभ्यमित्यस्माभ्यं तद् हर्यस्वेति हर्यस्वाप्रेति यन्धे प्रदातारमिति प्रदातारम् हवामहे इन्द्रं येति हविषा वयम् उभाहि हस्ता वसुना प्रणस्व आप्येति यच्छा दक्षिणात् येति उत सव्यात् प्रदातेति प्रदाता वज्रे वृषभः तुराषाट् सुष्मी राजा प्रहेति वृत्राः सोमपावेति सोमापावा अस्मिन् यज्ञे बर्हिषीयेति निषद्येति निषद्य अथ यजमानाय साम्योः इन्द्रः सुत्रामेति सोत्रामा स्ववानिति स्वावाने अवभिरित्यवहाभिः सुनडीकैति सो नडीका विश्ववेदागति विश्ववेदाः बाधतां द्वेषः भयं कृणोतु सुवीर्यस्येति सुवीर्यस्यापतया स्यामा तस्य भयं सुमताविति सुमतो यज्ञस्य अपीति भद्रे सौमनसे स्यामा सः सूत्रामेति सूत्रामा स्ववानिति स्वावान इन्द्रः अस्मैति आराधते द्वेषः सततः योतो देवतीः नः सधमादगिति सधापादः इन्द्रे सन्तो तु विवाजा इति तु विवाजाः क्षमन्तः याभिमदे मा प्रोयिति स्विति अस्मैः पुरो रथमिति पुरः रथम् इन्द्राय शोषम् अत्यता अभिके चिते लोककृतिति लोकाकृत संगे समत्स्विति समत् रहेति वृत्ताः अस्माकं बोधितोगिता रभन्ताम् अन्यकेषाम् यागाः अधीति धन्वस्विति धन्वासु अनुमत्या इत्यनुमतिः प्रोढासम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालम् निरतिवपति धेनुः दक्षिणाये प्रत्यञ्चः सम्यायाः अवशीकन्तकित्यवाशीकन्ते तन्नैरृतमिति नैरृतम् एककपालमित्येकाकपालम् कृष्णं वासः कृष्णतोषमिति कृष्णतोषम् दक्षिणा प्रीतिः स्वाहा आहुतिमित्याहुतिम् जुषानः एषः देहे निरृत इति निहेरते भागः भूते विष्पति असि मुञ्च इमम् अगंहसः स्वाहा नमः यः इदं चकार आदित्यं शरं निरतिवपति वरः दक्षिणा आत्मा वैष्णवमित्यात्मा एकादशकपालमित्येकादशकपालं वामनः वहि दक्षिणा अग्नि सोमीयमित्यग्नि सोमीयम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् हिरण्यं दक्षिणा ऐन्द्रं एकादशकपालमित्येकादशकपालम् वृषभः वहि दक्षिणा आग्नेयम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालम् ऐन्द्रं दधि वृषभः वहि दक्षिणा ऐन्द्राग्नमित्यैन्द्र द्वादशकपालमिति द्वादशकपालम्
वैश्वदेवमिति वैश्वदेवं प्रथमज इति प्रथमजः वत्सः दक्षिणा सौम्यं श्यामाकं चरं वासः दक्षिणा सरस्वत्यै चरं सरस्वते चरं मिथुनौ कामौ दक्षिणा आग्नेयम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालम् निर्देवपदे सौम्यं चरं सावित्रं द्वादशकपालमिति द्वादशकपालम् सारस्वतं चरं पौष्णं चरं मारुतं सप्तकपालमिति सप्तकपालम् वैश्वदेवीमिति वैश्वदेवीम् आमिक्षां जावा पृथिव्यमिति जावा पृथिव्यम् एककपालमित्येककपालम् ऐन्द्राग्नमित्यैन्द्राग्नम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् मारुतीम् आमिक्षां वारुणीम् आमिक्षां कायम् एककपालमित्येककपालम् प्रघास्यानिति प्रघास्यान् हवामहे मरुतः यज्ञवाहसः करम्भेण सजोषस इति स जोषसः मो इति स्विति नः इन्द्रा पृथ्वी व्रतसो देवा अस्तु स्माते तस्मिन् अवयामहीः अस्यामेधुषः अविष्मतः मरुतः वन्दते गीः यत् ग्रामे यत् अरण्ये यत् सभायां यत् इन्द्रिये यत् शूद्रे यत् अर्ये येनः चक्रम वयं यत् एकस्याधीति धर्मणि तस्या असि स्वाहा अक्रन्ने कर्म कर्म इति कर्म कृतः सः वाचा मयो भवेति मयः भवा देवेभ्यः कर्म कृत्वा अस्तं प्रेति इता सुदानव इति सुदानवः अग्नये अनीकवत इत्यनीकवतेः प्रोडाधो अष्टाकपालमित्यष्टाकपालम् निर्देवपति साकं सूर्येण उच्यते च्युत यथा मरुद्भ्य इति मरुद्भ्यः शान्तवने इति सां तपनेभ्यः मध्यन्दिने चरं मरुद्भ्य इति मरुद्भ्यः गृहमेधिभ्य इति गृहमेधिभ्यः सर्वासां दुग्धे सायं चरं पूर्णा दर्वी परेति सुपूर्णेति सुपूर्णा पुनः येति पदावस्ना इति तेषाम् ऊर्जं शतक्रतो इति शतक्रतो देहि मे ददामि ते नीति मे देहि नीति ते दधे निहारमिति निहार इति नीति मे हरा निहारमिति निहारं नीति हरामि ते मरुद्भ्यः क्रीडिभ्य इति क्रीडिभ्यः पुरोडासं सप्तकपालमिति सप्तकपालम् निर्देवपदि साकं सूर्येण उच्यते च्युतो यदा आग्नेयम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालम् निर्देवपदि सौम्यं चरं सावित्रं द्वादशकपालमिति द्वादशकपालम् सारस्वतं चरं पौष्णं चरम् ऐन्द्राग्नमित्यैन्द्राग्नम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् ऐन्द्रं चरं वैश्वकर्मणमिति वैश्वकर्मणम् एककपालमित्येककपालं सोमाय मदे पुरोडासं षट्कपालमिति षट्कपालं निर्देवपदि पितृभ्य इति पितृभ्यः बर्हिषद्भ्य इति बर्हिषद्भ्यः दानाः पितृभ्य इति पितृभ्यः अग्निष्वात्तेभ्य इत्यग्निष्वात्तेभ्यः अभिवाण्याय इत्यभिवाण्यायै दुग्धे मन्थम् एतत् तथा त्वाम् अन्विति एतत् ते पितामह महेति प्रपितामह ये च त्वाम् अन्विति अत्र पितरः यथा भागमिति यथा भागम्
मन्दध्वं सुसन्द्रसमिति सुसन्द्रसं त्वावयं मघवन्निति मघवन्ने मन्दिषीमहि प्रेति नूनां पूर्णबन्धुर इति पूर्णा बन्धुरः तुताया शिवसाने अनुयोजानु इन्द्राते हरि इति अक्षन्ने अमी मदन्ता प्रियाः अधोषता अस्तोषता सुभानव इति विप्राः न वित्रयामति योजानो इन्द्राते हरि इति अक्षन्ने पितरः अमी मदन्ता पितरः अतिद्रवन्ता पितरः अमी मृजन्ता पितरः हरेति इता पितरः सोम्याः गम्भीरैः पथिभिरिति पथि पूर्व्यैः अथा पितॄन् सुविदत्रानिति सुविदत्रान् यमेन ये सधमादमिति सधामादं मदानुयति हुवामहे नारासुरं सेना सोमेन पितॄणां च येति नः येतो मनः पुनः कृते दक्षाय योग च सूर्यं दृशे पुनः नः पितरः मनः ददातु दैव्यः जीवां व्रातं सजेमहि यत् अन्तरिक्षं पृथिवीम् उताद्यां यत् मातरं पितरं वाजिहिगं सीमा अग्निः मा तस्मात् येन सह गार्हपत्य इति गार्हपत्यः प्रेति मुञ्चतु दुरिते दिदुः इता यानि च कर्म करोतु माम् अनेन प्रतिपूरुषमिति प्रतिपूरुषम् एककपालानित्येककपालान् निरति भवति एकम् अतिरिक्तमित्यतिरिक्तं यावन्तः गृह्याः स्मः तेभ्यः कम् अकरं वसूनां शर्म असि शर्म गजपानस्य शर्म मे यच्छ एकः एव रुद्रः न द्वितीयाय आगोते रुद्रापशोदां जुषसायशः ते रुद्राभागः सहस्रस्रां जुषस्राभेषजं गवे अस्वाय पुरुषाय भेषजम् अधो यदि अस्मभ्यमित्यस्माभ्यं भेषजं सुभेषजमिति सुभेषजं यथा असति सुखमिति सुखं मेषाय मेष्यै अवेति अम्बारुद्राम् अधिमहि अवेति देवं त्र्यम्बकमिति त्र्यम्बकं यथा नः यथा करते यथा नः वस्य सा करते यथा नः वसुमती ततः करते यथा नः व्यवसाय याति अवसाय याति त्र्यम्बकमिति त्र्यम्बकं यामहे सुगन्धिमिति सुगन्धिं पुष्टिवर्धनमिति पुष्टिवर्धनं उर्वारुकम् शिवाबन्धनात् मृत्योः मुक्षीयामा अमृतात् एषः ते रुद्राभागः तं जुषसातेन अवसेन परः मूजवत इति मूजवतः अदितिः अवदत धन्वेत्यवदत धन्वा पिनाकः इति पिनाकः कृत्तिवासा इति कृत्तिवासाः ऐन्द्राग्नमित्यैन्द्र द्वादशकपालमिति द्वादशकपालं वैश्वदेवमिति वैश्वदेवं शरम् इन्द्राय सुनाशीराय प्रोडासं द्वादशकपालमिति द्वादशकपालं वायव्यं पयः शौर्यम् एककपालमित्येकादशकपालौ द्वादशकपमिति द्वादशकपं क्षीरं दक्षिणा आग्नेयम् अट्टाकपालमित्यट्टाकपालं निर्देवपति रौद्रं कविधुकं शरम् ऐन्द्रं दधिवारुणं यवमयमिति यवमयं शरं महिनी धेनुः दक्षिणा ये देवाः पुरःसद इति पुरः सदः अग्निनेत्रादित्य दक्षिण सद इति दक्षिणा सदः यमनेत्रादि यमनेत्राः पश्चात् सद इति पश्चात् सदः सवितृनेत्रा इति सवितृनेत्राः उत्तर सद इत्युत्तरा सदः वरुणनेत्रा इति वरुणनेत्राः उपरिषद इत्युपरि सदः बृहस्पतिनेत्रा इति बृहस्पतिनेत्रा
పలుకందియగా అడపంబు సతి వీడేమవధరింపు మటంచు అడరి కప్పురపు పలుకందియగా కడకంట చూడదిదే కాతాళము మరపో కడకంట చూడదిదే కాతాళము మరపో పడతి ఎప్పుడు నీ పాదంబులానా వనిత భాగ్యంబు దేవర చిత్తము మాకు పనిగాదు ఇంక నీ పాదంబులానా ఆలవట్టము విసరు అతివలను వలదనదు పాలిండ్లపై కొంగు పచరించదు ఆలవట్టము విసరు అతివలను వలదనదు పాలిండ్లపై కొంగు పచరించదు ఏలాగవును వెంకటేశ నీవే పొడిట్టే ఏలాగవును వెంకటేశ నీవే పొడిట్టే పాలించకున్న నీ పాదంబులానా
तेभ्यः स्वाहा समूढमिति सम्मूढं रक्षः सन्दग्धमिति सन्दग्धं रक्षः इदम् अहं रक्षः अभीसमिति दहामि अभीसमिति दहामि अग्नये रक्षोऽग्नैति रक्षः अग्ने स्वाहा यमाय सवित्रे वरुणाय बृहस्पतये वस्पते रक्षोऽग्नैति रक्षः अग्ने स्वाहा प्रष्टिवाहीति प्रष्टिवाही रथः दक्षिणा देवस्य सवितुः प्रसवैति प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम् हस्ताभ्यां रक्षसः वधम् जुहोमि हतां रक्षः अवधिष्मा रक्षः यदेवस्ते तद् दक्षिणा पात्रे पुरोडासं द्वादशकपालमिति द्वादशकपालम् निर्देवपदे अनुमत्या इत्यनुमत्यै चरं रागायै चरं शनिवाल्यै चरं कुह्वै चरं मिथुनौ गावो दक्षिणा आज्ञा वैष्णवमित्याज्ञा वैष्णवम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् निर्देवपदे ऐन्द्रा वैष्णवमित्यैन्द्रा वैष्णवम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् वैष्णवम् कपालमिति त्रिकपालम् वामनः वही दक्षिणा अग्नि सोमीयमित्यग्नि एकादशकपालमित्येकादशकपालम् निर्देवपदे इन्द्रा यमिति इन्द्रा सोमीयम् एकादशकपालमित्येकादश सौम्यं चरं बभ्रुः दक्षिणा सोमापौष्णमिति सोमापौष्णं चरं निर्देवपति ऐन्द्रापौष्णमित्यैन्द्रा पौष्णं चरं पौष्णं चरं श्यामः दक्षिणा वैश्वानरं द्वादशकपालमिति द्वादशकपालं निर्देवपति हिरण्यम् दक्षिणा वारुणं यवमयमिति यवमयं चरम् अश्वः दक्षिणा हुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथ इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै యౌవనమురాయలకు పెట్టని తోట అతివ యౌవనమురాయలకు పెట్టని తోట పతి మదన సుఖరాజ్య భారంబు నిలుప పతి మదన సుఖరాజ్య భారంబు నిలుప అతివ యౌవనమురాయలకు పెట్టని తోట పతి మదన సుఖరాజ్య భారంబు నిలుప పతి మదన సుఖరాజ్య భారంబు నిలుప
వనము రాయలకు పెట్టని కోట అతి మదన సుఖ రాజ్యభారంబు నిలుపా అతి మదన సుఖ రాజ్యభారంబు నిలుపా చౌవనము రాయలకు పెట్టని కోట అతి మదన సుఖ రాజ్యభారంబు నిలుపా అతి మదన సుఖ రాజ్యభారంబు నిలుపా
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।